इंशाअल्लाह। حضرت تنویر ملت سے میں خواہش کروں گا کہ آپ حضرت خطیب دکن علیہ رحمۃ الرضوان شہزاد غوث اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیں، آپ کی ملاقاتیں کیسی رہی، بچپنے سے لے کر اب تک کا آپ کا تعلق کیسا رہا، اس پر ضرور آپ روشنی ڈالیں۔ جی میاں بہت بہت شکریہ آپ کا، اور حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب کا بھی بے پناہ ممنون مشکور ہوں۔ ویسے حضرت خطیب دکن علیہ رحمہ کی شخصیت ہمہ جہتی شخصیت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیاں حضرت کو عطا فرمائی تھیں۔ میرا اپنا تعلق طالب علمی کے زمانے سے رہا ہے حضرت قبلہ سے، اور ویسے حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ علیہ میرے خانوادے سے اور میری خانقاہ کے ساتھ اور میرے والد بزرگوار وغیرہ سے حضرت کے بڑے گہرے مراسم بھی رہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم طالب علم تھے تو حضرت کے خطابات سننے کے لیے بیجاپور کے جلسوں میں جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت خانقاہ پہ تشریف لاتے، عموماً ضیافت وغیرہ کا اہتمام خانقاہ پہ رہتا، تو بے پناہ حضرت دعاؤں سے بھی نوازتے تھے اور ایک طرح سے ترغیب دلاتے تھے، جذبہ دلاتے تھے کہ ہمیں بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے حصول علم دین وغیرہ کے حوالے سے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا اپنا تعلق، ہمارا اپنا ایک رشتہ بچپن سے حضرت خطیب دکن کے ساتھ رہا ہے۔ اس وقت حضرت خطیب دکن ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، بے پناہ حضرت کی کمی محسوس ہوتی ہے، جیسے موت العالم موت العالم کہا جاتا ہے۔ یقیناً حضرت کا یہ خلا کوئی پر نہیں کر سکتا، اور حضرت کا کوئی اس وقت ظاہری طور پر تو کوئی بدل نہیں ہے، مگر حضرت کی یادیں، حضرت کی شفقتیں، حضرت کی محبتیں اور حضرت کے خدمات انشاءاللہ تعالیٰ تادیر ہم سب کے درمیان زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک میں جب حیدرآباد میں زیر تعلیم تھا تو حضرت کے ساتھ ہی رہا، حضرت کی خانقاہ پہ ہی میرا قیام طویل عرصے تک رہا، اور اس وقت بھی زمانہ طالب علمی میں بھی، اور جب ظاہری طور پر یہ علوم وغیرہ سے جب ہم فارغ ہو گئے تو اس کے بعد بھی ایک عرصہ حضرت کے ساتھ رہنا ہوا، مسلسل مطلب کہ سفر میں، جلسوں میں وغیرہ وغیرہ۔ آپ یقین جانیے کہ اتنی پیاری شخصیت اور اتنی محبت والی شخصیت، شفقت والی شخصیت میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے۔ حضرت خطیب دکن میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ خرد نواز تھے، چھوٹوں سے بڑی محبت شفقت کرتے تھے، اور اس قدر ہمت حوصلہ دلایا کرتے تھے۔ ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع ملا ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضرت خطیب دکن رحمۃ اللہ علیہ طالب علم ہم تھے اس وقت، ہبلی میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی، مولانا احمد نقشبندی صاحب بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ہبلی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، محدث اعظم ہند کانفرنس، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنوبی ہندوستان کی ایک بڑی کانفرنس تھی، تاریخ ساز کانفرنس تھی۔ یہ 87 اور 90s کے درمیان کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس وقت اکابر علماء اسٹیج پر موجود تھے، ہم طالب علم تھے، اکابر علماء اسٹیج پر موجود تھے، مشائخ موجود تھے۔ میں بغیر کسی مبالغے کی عرض کر رہا ہوں کہ اس کانفرنس میں سب سے بہترین خطاب، سب سے جاندار خطاب، سب سے شاندار خطاب، بلکہ پوری کانفرنس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ بازی مار کے لے جانا، وہ حضرت خطیب دکن کا خطاب تھا۔ بے شک، اور وہ خطاب آج بھی لوگوں کے درمیان ہے۔ وہ کیسٹ، چونکہ اس وقت زیادہ آن لائن وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، وہ کیسٹ حضرت کی تقریر آج بھی لوگوں کے پاس موجود ہے۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد مسلسل حضرت خطیب دکن 3 سال تک روزانہ خطابات کرتے رہے، روزانہ۔ ایک آدھ دن کہیں مطلب کہ ناغا ہوا ہوگا سفر میں، مگر 3 سال تک مسلسل حضرت خطابات کرتے رہے۔ یہ حضرت کی شان رہی۔ اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں تو بیجاپور میں حضرت کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، اور اس کے علاوہ کرناٹکا ہو، گوا ہو، آپ کے تمل ناڈو کا علاقہ ہے اور گجرات کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ اتر پردیش میں حضرت خطیب دکن، میں سمجھتا ہوں کہ جنوب کے جتنے قدیم جدید علماء ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مقبول حضرت خطیب دکن اتر پردیش میں رہے ہیں۔
यानी शिमाली हिंदुस्तान में। और हजरत के साथ कई उमूर पर गुफ्तगू हुआ करती थी, अपनी तालिब इल्मी के ज़माने के वाक़यात सुनाया करते थे, क्योंकि हजरत का एक तवील अरसा मुबारकपुर अशरफिया में गुजरा और फिर उसके बाद बरेली शरीफ में भी रहे, वहाँ से ही आपकी फरागत रही। उस वक्त मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैहि बक़ैद हयात थे, और हजरत ने जैसे फरमाया कि एक अरसा मुफ्ती आज़म हिंद के साथ भी हजरत का गुजरा। तो वो सारी बातें हजरत खतीब दक्कन की हम सबको मोटिवेट करती थी, हम सबको एक हिम्मत हौसला दिलाया करती थी कि तालिब इल्मी के ज़माने में कैसे रहना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से इल्म दीन हासिल करना चाहिए। उस ज़माने में भी हजरत खतीब दक्कन फरमाया करते थे कि किसी मसले में अपने असातिज़ा के साथ अगर सवाल जवाब का मामला आ जाता तो हजरत खतीब दक्कन बगैर किसी तरद्दुद के, डर खौफ के अपने असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब का भी सिलसिला जारी रखते थे। होता है ना कि दरसगाह में बैठे हुए हैं तो दरसगाह का अदब है, उस्ताद का अदब है, ताज़ीम तकरीम, वो सारी चीज़ें मलहूज़ रखा करते थे। मगर इसके साथ साथ बेबाकी जो हजरत की थी वो बताते थे कि तालिब इल्म ही के ज़माने से। और फिर उसके बाद हजरत के खिताबात का क्या कहना, हजरत के खिताबात से जहाँ आलम वहाबियत लर्जा बरंदाम रहा है, वहीं हमने देखा है कि इधर 10-15 सालों में हजरत खतीब दक्कन के खिताबात खारजियत के रद में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम में मशहूर रहे। हजरत खतीब दक्कन ने ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाई, ऐसे अनावीन पर गुफ्तगू फरमाई जो हम सब के लिए एक मिशल रार है। और हजरत ने जिस बेबाकी के साथ अहले बैत अतहार का दिफा किया है, वो दिफा बर्रे सगीर हिंदो पाक बांग्लादेशी नहीं बल्कि पूरे आलम अहले सुन्नत के लिए बाइस फख्र है, सादात के लिए, मशाइख के लिए, उलमा के लिए बाइस फख्र है। बिलखुसूस हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक मसला उठा तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये एक वाहिद शख्सियत रही है जो बेबाकी के साथ बगैर किसी मसलहत के, बगैर किसी तमा और लालच के, बगैर किसी डर खौफ के, इस शख्सियत ने हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक जो गुफ्तगू फरमाई है, बेबाकी के साथ गुफ्तगू फरमाई है, उस गुफ्तगू की वजह से सैयद रिजवान पाशा साहब, मैं आपसे अर्ज करूं कि हम छोटे तो अपनी जगह हैं, बड़े बड़े उलमा भी हजरत के खिताबात से, हजरत की गुफ्तगू से मुतासिर रहे, बल्कि इत्तेसाब करते रहे कि हजरत जिस अंदाज से गुफ्तगू फरमाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खास तौर पर मौलाना अहमद नशबंदी साहब इस वक्त एक और गुफ्तगू करना चाहूंगा हजरत के हवाले से। ये तो खिताबात है हजरत की बहुत मशहूर मारूफ वगैरह वगैरह। हजरत की निजी मजलिस में जो गुफ्तगू हुआ करती थी, रिजवान पाशा साहब भी कई मौके पर मेरे साथ रहे और हम आप दोनों मिलकर के साथ निजी मजलिस में गुफ्तगू हजरत की समाअत करते थे। मैं सैयदी पाशा कादरी साहब से भी बार बार गुजारिश करता रहा, हसनैन पाशा साहब से भी गुजारिश करता रहा कि ये हजरत की जो निजी गुफ्तगू होती है, मजलिसी गुफ्तगू महफिल में, इसे रिकॉर्ड किया जाए। बल्कि मैं समझता हूँ कि दो तीन लोग ही रहते थे गुफ्तगू में, और 2-3 लोग बैठ करके हजरत गुफ्तगू फरमाते तो घंटों गुफ्तगू। और जिन निकात पर हजरत गुफ्तगू फरमाते थे, कुरानी आयात से इस्तेदलाल, हुजूर की अहादीस से इस्तेदलाल और सीरत पाक, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पाक से, तारीख इस्लाम से हजरत दलाइल का और बराहीन का जो इस्तिबात और इस्तिखराज करते थे, और जिस प्यारे अंदाज में हजरत गुफ्तगू फरमाते थे, वो गुफ्तगू हम सब के लिए न सिर्फ इत्मीनान कल्ब का बाइस रही, बल्कि उस गुफ्तगू से हम सब के इल्म में इजाफा होता रहा। मैं बगैर किसी मुबालगे की अर्ज कर रहा हूँ, इजाफा होता रहा। बेशक जिस बेबाकी के साथ ऐसे ऐसे अनावीन पर गुफ्तगू फरमाई है, मौलाना अहमद नशबंदी साहब बता रहा हूँ मैं आपको कि उन अनावीन पर वो उलमा जो बुजुर्गी को पहुंचे हैं, बुजुर्गी को पहुंचने के बाद भी जिन अनावीन पर, जिन निकात पर उनकी नजर कभी गई नहीं है, हजरत खतीब दक्कन उन निकात पर गुफ्तगू फरमाते थे। बसाओ का ऐसे लगता है
अर्ज करता था कि हजरत ये तो मुतालवा और किताबों को देखना वगैरह वगैरह है, मगर मुझे ऐसे लगता है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला इल्का फरमाता है, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला इल्का फरमाता है, वो आपके कल्ब पर ये सारी बातें वारिद हो जाती हैं। खुसूसी तौर पर आप पर करम है, तसर्रुफ है पीरानी पीर का, मैं हजरत की खिदमत में बार-बार सुनता था। तो ये हजरत की हमाजहती शख्सियत और बेपनाह मकबूल शख्सियत, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कमोबेश 28 साल तालिब इल्मी के जमाने से मैं काउंट कर रहा था, 28 साल का अरसा हुआ हजरत को मैं जानता हूँ, हजरत के साथ रहा, हजरत की खिदमत में रहा। हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और हजरत की खिदमत को मैं समझता हूँ कि आलम अहले सुन्नत कभी फरामोश नहीं करेगा, और हजरत का कोई बदल नजर नहीं आता है। अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को भी बुलंद फरमाए और हजरत के फयूज़ व बरकात हम सब के लिए अल्लाह ताला जारी फरमाए। मैं सैयद रिजवान पाशा साहब से भी कहना चाहूँगा, मौलाना अहमद नशबंदी साहब से भी कहना चाहूँगा, और जितने मतलब कुरान एकेडमी के हवाले से जितने नाजरीन हैं उन सब से भी मेरी गुजारिश है, उलमा मशाइख सब से, कि हम एक अहद करें कि हजरत खतीब दक्कन का जो मिशन था खारजियों के खिलाफ, यानी हमारी जमात अहले सुन्नत में भी बहुत सारे ऐसे लोग घुसे हुए हैं ना कि वो खारजी हैं ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर, फिक्री तौर पर, मगर अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, पहने हुए हैं। हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला हजरत खतीब दक्कन का जो मिशन था उस मिशन को हम सब मिल करके इंशाअल्लाह ताला आगे ले जाएंगे। इंशाअल्लाह।